अच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालेतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोग जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षं तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्षाणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मुखम् लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टदेवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारात्मकसंमग्नजन्तु सन्तारकोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमां शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी तीर्थये ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவருநாடன்னம் தன்குருவரென்னும் அறிவினியமன் பொருணல் என்றும் மறுமறைகள் வந்தாதி செய்தால் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தால் வாயாலும் மண்குருவோர் பயணம் எனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் விரைவிலேன் என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கி தீரமான் சுமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்கவரே நிலையும் மெய்யாமையன் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஒருவனையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோர் யாழினிசை வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి దివ్య ప్రబంధం తిరువాయిమజి అందులో 7వ 10లో మనం రంగనాథ స్వామి వైభవాన్ని వర్ణించేటువంటి కంగులం పగలం అనేటువంటి కోయల తిరువాయిమజి భాగమైనటువంటి అద్భుతమైన తిరువాయిమజిలో ఉన్నాము. ఈ రంగనాథుడి దగ్గరికి కుమార్తెను తీసుకుని వెళ్ళి ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు మా అమ్మాయి గురించి అని చూపించి మరీ అడగడం ఇందులో ప్రత్యేకత అని నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. చూపించడం ఎందుకు అంటే దూరంగా ఉండి భావించడం వేరు,
ఆ అవస్థను కళ్ళారా చూసినప్పుడు మనసులో కలిగేటువంటి జాలి వేరుగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశముతోటి ఇదిగో ఇవళ్ళని నిన్న ఒక పదాన్ని మనం ఇవళ్ తిరత్తు ఎన్ செய்கின்றாயே, ఈవిడ విషయంలో నువ్వేం ఆలోచించావు అని ఇలా చూపించింది రామాయణంలో ఏది పశ్య శరీరాన్ని అన్నట్లుగా అని మనం నిన్న చెప్పుకున్నాము. ఇవాళ మనం రెండవ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ఒక్కొక్క భావం ఒక్కొక్క ప్రకటన ఏమిటి అంటే, అడిగేది ఒకే విషయమైనా అడిగే విధానాలు రకరకాలుగా ఉంటాయి అని చెప్తుంది ఈ దశకం మనకి. ఇప్పుడు మనం ఒకడు ఒక తప్పు చేశాడు, ఆ తప్పు చేసిన వాడిని నిలబెట్టి కొన్ని ప్రశ్నలు వేద్దాం అనుకుంటాం. అనుకున్నప్పుడు ఎందుకు ఇలా చేశావు అని ఒక పద్ధతిగా అడుగుతాం. ఇలాగైనా నువ్వు చేయడం అని ఒకలాగా అడుగుతాం. రెండు అన్నిటికీ భావం ఎందుకు తప్పు చేశావు అనేదే, కానీ అడిగే విధానంలో రకరకాల పోకడలు కనిపించినట్లుగానే ఇక్కడ తాయిమా అవస్థలో కూడా ఈవిడ విషయంలో నువ్వేం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, అది నిన్నని అడిగారు, ఇప్పుడు ఏమో ఆలోచిద్దాం అనుకుంటున్నావు చెప్పు, ఏమిటి ఇంతకీ నువ్వేమనుకుంటున్నావు అని అడగడం అనేది తర్వాత పాసురాల్లో మనకి కనిపిస్తుంది. రెండవ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. ఎన్ செய்கின்றாய் என் தாமரை கண்ணா என்னும் கண்ணீர் மல்க இருக்கும் என் செய்கேன் எரிநீர் திருவரங்கத்தாய் என்னும் எவ்வுயிர் துயர் துருகும் முன் செய்த வினையே முகப்படா என்னும் முகல் வண்ணா தகுவதோ என்னும் முன் செய்து இவ்வுலகம் கொண்டு மிழந்தளந்தாய் ఎన్కలో ముడిగిండ్రదివట్కే. ఆ రాయడంలో కవన వైభవం, కవిత వైభవం, శైలి, ఎత్తుగడ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఈ పాసురాల్ని చూస్తే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎంత సహజంగా ఉంటాయో చూడండి. ఈ పాసురంలో మూడవ పాదంలో మున్ செய்த వినయ్యే ముగప్పడా ఎన్నం, ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేసుకున్నానా నా ముందర కనపడుతున్నావులే, అదే అక్కడ భావం. నేను చేసుకున్న పాపాన్ని ఇవాళ నేను అనుభవిస్తున్నాను అనేటువంటి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. ఇది తరచుగా ప్రతి జీవి అనుకునేటువంటి మాట. ఎప్పుడేం పాపం చేసుకున్నామో అమ్మా, ఇప్పుడు ఇలా అనుభవిస్తున్నాము అని. దాన్ని ఆళ్వార్లు రా అమ్మా పాపం రా అనుభవిద్దాం రా, మరి చేసుకున్నాం కదా అని దాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నట్లుగా మున్ செய்த వినయ్యే పూర్వము చేసిన పాపమా ముగప్పడా ఎన్నం ముందుకు రా తల్లి, అంటే నేను చేసుకున్న దురదృష్టం నన్ను ఇలా అనుభవింప చేస్తోంది అనే భావం అన్నమాట. ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఎంత మరై కన్నా, నా పద్మాల వంటి నేత్రములు కలిగిన వాడా, నీకు పద్మాల లాంటి నేత్రాలు ఉండడం గొప్ప కాదు, నా వాడి అవడం గొప్ప. ఎన్ అందులో ఉందన్నమాట అంతా. నీ కళ్ళు ఎలా ఉంటాయి ఎవరికెందుకు అని పట్టించుకోకుండా ఉండలేదు నేను. ఆహా నా తామరసలోచనుడా అనుకుంటున్నాను, ఆ నా అనుకుండా ఉండి అందమంతాను. ఎన్ సైగిన్నాయి, ఏం చేస్తున్నావయ్యా ఇప్పుడుగా మా అమ్మాయిని చూడు ఎలా మాట్లాడుతుందో. ఓ పద్మనేత్రుడా, పిలిచింది, దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తావు చెప్పు చూద్దాము. ఎన్నం అని అంటోంది. కన్నీర్ మల్గగిరెక్కం, కళ్ళ నిండా నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. ఒక మాట అంటోంది, కళ్ళు నీళ్లతోటి నిండిపోతున్నాయి. ఎరినీరు తిరువరంగత్తాయి, నీకు చూస్తే నీ చుట్టూ కావేరి నది, కావేరి నది నిండా అలలు, ఎగసిపడేటువంటి అలలు. ఆ కావేరిని మించిపోయిన దుఃఖం ఉంది మా అమ్మాయి కళ్ళల్లో. అది ఆ రెండు పదాలు పక్క పక్కన ప్రయోగించడంలో అందం ఏమిటి అంటే, నీ చుట్టూ ఏదో కావేరి ఉందనుకుంటున్నావు, ఆ కావేరి రెండు రూపాలుగా మా అమ్మాయి కళ్ళల్లోంచే ప్రవహిస్తోంది అయ్యా. ఎన్ సైగేన్ ఎన్నం, ఏం చేయమంటావు అంటోంది. వెం ఉయిర్ తైరెత్, వేడి వేడి నిట్టూర్పులు, దుఃఖంతో నిట్టూర్పులు వచ్చినప్పుడు
చాలా వేడిగా, దుఃఖాన్నే కన్నీళ్ళని కూడా వేడిగా ఉంటాయి అని అంటారు. ఆనందంతో కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తే ఆహ్లాద శీత నేత్రాంబు పులకీకృత గాత్రవాణని చల్లగా ఉంటాయి అంటారు. సైంటిఫిక్ గా కూడా ఎన్ని విషయాలు చెప్తారో చూడండి. మన మనసులో కలిగే భావోద్వేగం అది దుఃఖతరం అయితే వేడిగా వస్తాయి, ఆనందం అయితే చల్లగా వస్తాయి నీళ్లు. నిట్టూర్పులు వేడిగా వస్తున్నాయంటే ఇప్పుడు దుఃఖం అన్నమాట. పురుగం కరిగిపోతోంది. మున్సైద వినయ్యే నేను పూర్వం చేసిన పాపమా ముగప్పడాయ్ నా ముందరకి రాయన్ను అంటోందయ్యా మా అమ్మాయి. ముగిల్వన్న తగవిదో ఎన్నం. ఏమయ్యా, నేను పాపం చేశాను కాబట్టి నన్ను శిక్షిస్తానని ప్రత్యేకంగా శిక్షిస్తావా? మరి నిన్ను ఏదో పెద్ద గొప్ప పేరు పెట్టి పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారు? మేఘవర్ణుడా అని పిలుస్తారు. ఎందుకు పిలుస్తారు అలాగా? మేఘానికి నేను వర్షించేటువంటి జలము గుంటలో పడుతోందా, ఎత్తు మీ పడుతోందా, పల్లం మీ పడుతోందా, నీళ్లల్లో పడుతోందా, భూమి మీ పడుతోందా, భేదాలు ఉండవు. ఎక్కడైనా సరే భేదం జలస్థల విభాగము లేకుండా వర్షిస్తుంది. నీ దయ మాత్రం వీడి మీద వర్షిద్దాం, ఆ వీడి మీద వద్దు అని సెలెక్ట్ చేసుకుని వర్షిస్తావా? అప్పుడు మేఘవర్ణుడు అనే పేరు నీకు ఎలా సరిపోతుందయ్యా? మేఘంలాగా అలాంటి విశాలమైన భావం నీకు ఉండద్దా? తగవిదో నీకు ఇది తగిన పనేనా ఎన్నం ఇవ్వులగం మున్సైదు. నువ్వు ఎంత గొప్పవాడువయ్యా, లోకాలన్నీ మొట్టమొట్ట సృజించావు. ఉండు మింగావు, ఉమిళిందు కక్కావు, అళందు కొలిచావు. ఇవాళ తనకు ముడివు ఎంగలో ఈవిడికి చివరికి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ముడివు, ముడివు అంటే ముగింపు, పర్యవసానం. అంటే చిట్ట చివరికి నువ్వు ఇలా బాధ పెట్టడం, ఆవిడ నిన్నే తలుచుకుంటోంది కదా. జగద్రక్షకుడైన రంగనాథ అంటోంది, ఎందుకు ఇలా బాధ పెడుతున్నావు అంటోంది. ఈ బాధ నేను భరించలేను అంటోంది. ఇది నా మహాపాపమా అంటోంది. ఇలా బాధ పెట్టకయ్యా అని ప్రార్థిస్తోంది. ఏమిటి ఈవిడ్ని ఏం చేద్దాము అనుకుంటున్నావు అని అంటున్నారు. ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. ఈడు వ్యాఖ్యానము పేజీ 48వ పేజీ, இரண்டாம் பாட்டு. இப்பெம்பிள்ளை உடைய தசை ఎన్నాయ్ విళయక్కడవరింగిరాள். ఈ అమ్మాయిని ఏమి చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, చెప్పవలసినది అని అడుగుతోంది అని. ఎన్ செய்கின்றாய் ఆత్తామై మిగ మిగ అవనై కేట్కుం మిత్తనై ఇరే. దుఃఖం చాలా ఎక్కువ అవగానే, దుఃఖం అవుతూ ఉన్న కొద్దీ స్వామిని ఆర్తిగా పిలవడం కూడా ఎక్కువైపోతోంది. మామూలుగా కళ్ళెత్తుకుంటూ ఏడవడం వేరు, అయ్యో 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 అంటూ ఆర్తనాదాలు చేస్తూ ఏడవడం వేరు. ఆయన గుణాలు గుర్తొచ్చేటప్పటికీ ఆర్తనాదాలు వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట. అందువల్ల ఆత్తామై మిగమిగా దుఃఖం చాలా ఎక్కువయ్యేటప్పటికీ అవని కేట్కొని విత్తన ఇరే. ఆ దుఃఖం ఆయనకి తెలియాలి. అలా ఎలా ఏడిస్తే తెలుస్తుందో అంత స్థాయిలో ఏడుస్తోంది అనేటువంటి అర్థం అన్నమాట. ఎన్ తామరై కన్నా ఎన్నం, నా విశాలమైన పద్మాల్లాంటి నేత్రములు కలిగిన వాడా అని ఆ నేత్ర సౌందర్యాన్ని ఒక్కసారి. ఎందుకండి ఇక్కడ కళ్ళను పోగొట్టడం ఎందుకండి అంటే, అంతంత కళ్ళున్నాయి, నా బాధ కనిపించట్లేదా అని సాభిప్రాయ విశేషణంగా కూడా దీన్ని చక్కగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకయ్యా కళ్ళు ఎదురకుండా ఎవరున్నారో ఏమీ చూడలేనప్పుడు ఎంత కళ్ళుంటే ఏం లాభం అయ్యా. అలాగే ஒரு நீர் చావియాన ఇరుక్కువరు పాఠం వర్షిక్క కడవదండ్రో. అది ఏంటంటే బీడు లాంటి భూమి ఉంది, నోరు విప్పుకొని ఉంది భూమి అంటారు చాలా చోట్ల. అంటే పగుళ్ళు వచ్చేసాయి, నెరియలు వచ్చేసాయి, నీళ్లు లేక జలాలు లేక ఎండిపోయి నోరు విప్పుకుందా అన్నట్లుగా పగళ్లతో ఉన్న భూమిలో ఒక దుక్కి వర్షం పడింది అనుకోండి, గబగబా దాహం వేసిన వాడు
మంచినీళ్ళని ఆస్వాదించినట్లుగా వర్ష జలాన్ని భూమి మీద ఆస్వాదిస్తుందే భూమి, అలాగా ఇక్కడ అవలోకన దానేన భూయో మాం పాలయ ప్రభో అనేటువంటిది ఎన్నక్కడ వదిరే, అది అవలోకన దేవ ప్రపన్నార్తిహర ప్రసాదం కురు కేశవ అవలోకన దానేన భూయో మాం పాలయ వ్యయ అవ్యయ. ఇక్కడ ఎక్కడైనా పాసుర ఖండాలు ఇస్తున్నారు అంటే అవి కింద జీయబదంలో వాటి ఉత్తరఖండం అని కానీ పూర్తి పాసురం అని కానీ ఇస్తారు. చదువుతుంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఫాలో అవ్వాలన్నమాట, అక్కడ ఉంది అని అర్థం అన్నమాట. అలాగా ఇక్కడ అవలోకన దానేన చాలా చక్కటి పదం అండి, అందమైనటువంటి పదం. చూపులు అనే దానం చెయ్యేట, ఎన్ని రకాలుగా చెప్పచ్చో. చూడు అండం వేరు, పొయిటిక్ గా చెప్పాలంటే నీ చూపులు అనే దానాన్ని నాకు ఇయ్యి అంటే నీ కళ్ళని ఒకసారి నా వైపు తిప్పు అంటే మామూలు భాషలో నన్ను ఒకసారి చూడు. ఒకే మాటని ఎన్ని అందాలుగా చెప్పవచ్చో ఈ వ్యాఖ్యాన విశేషాలు మనకి చెప్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. రా అండం వేరు, విచ్చేయండి అండం వేరు, వేంచేయండి అండం వేరు, స్వాగత వాక్యాలు పలకడం వేరు, అన్నిటికీ లోపలికి రమ్మనే అర్థం. కానీ ఆ వాడేటువంటి పద ప్రయోగాలు ఎంత అందంగా ఉంటాయో. అందుకని అవలోకన దానేన భూయో మాం పాలయ వ్యయ అంటే నీ కళ్ళు నా వైపు తిప్పడం అనే దానము చెయ్యి అంటే నన్ను ఒకసారి చూడు అన్నక్కడ వదిలే తామరై కಣ್ಣెన్నే తళరం ఎన్రదు. దానికి అదిటండి అర్థం. అంటే ఇది విష్ణు పురాణ వాక్యం. అదే విధంగా ఆళ్వార్లు కూడా నీ నేత్రాలని ఒక్కసారి నా వైపు తిప్పి నీ దివ్య కటాక్షాన్ని నాపై వర్షించవలసినది అని చెప్తున్నారు. దానికి అర్థం తామరై కణ్యన్ రే తళరం, అంతంత కళ్ళున్నందుకు అదయ్యా లాభం, నాలాంటి వాళ్ళని చక్కగా ప్రేమగా చూసి రక్షించాలి అనేది. ఉణరుగిరపోదు కంగళైవాయి వెరువి కొండు ఆయిత్తు ఉణరందదు అని అంటే ఆ కళ్ళే ఒకసారి ఆనంద హేతువులు అవుతాయి, ఆ కళ్ళే ఒకసారి పరితాప హేతువులు కూడా అవుతాయి. అంటే చూడాలన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు చేసుకుని చూడటంలో ఆనంద హేతువులు అవుతాయి. అయ్యో ఇంత కళ్ళుండి కూడా ఆయన దర్శనం అవ్వలేదే అనే భావన వస్తే అవే దుఃఖానికి కారకాలు అవుతాయి అన్నమాట. అందుకని తామరై కణ్యన్నే తళరం, ఏమి కళ్ళండి, ఈవిడివి అలాంటి కళ్ళే, ఆయనవి అలాంటి కళ్ళే. ఈ అందమైన కళ్ళతో ఆ అందమైన కళ్ళని ఒక్కసారి ఆవిడ తలుచుకుంటోంది అని. అంటే కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు ఆ కళ్ళే కనిపిస్తున్నాయి, తెలివి వచ్చినప్పుడు ఆ నేత్రాలనే చూడాలనేటువంటి కోరిక పెరుగుతోంది అని చెప్పడం అన్నమాట ఇక్కడ ఉద్దేశం. కిట్టిన సమయత్తిల్, ఎందుకండి కళ్ళ గురించి ఇంత ప్రస్తావన చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా లోకంలో జరిగేటువంటి ఒక ప్రణయ భావాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. ప్రేయసీ ప్రియులిద్దరూట కేవలం నోరు విప్పి మాటలతోటే మాట్లాడుకోరుటండి, కళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారట. నాకు అన్నీ నువ్వే కదా అన్నట్లుగా అంటారట. ఆ మాట చూడండి. నానం ఎన్నుడై మయ్యం నీ ఇట్టవజకన్రో, నేను నా దేహము నా సర్వస్వము అంతా కూడా నీ ఇట్టవజక్కన్రో, నీ ఆజ్ఞానువర్తులే కదా అన్నట్టు చూస్తాటండి ఆయన. ఆ చూపుల్లో ఆవిడికి మనం చూస్తున్నాం కదండి, ఈ అందాలన్నీ కూడా మనకి చూడడానికి అవకాశం సినిమాల్లో వాళ్ళ చేత మనకి చూపిస్తూ ఉంటారు. రమ్మని పిలవడాలు కానీ, వద్దు వద్దు ఇటు రాకు అని కానీ, కళ్ళతో సంజ్ఞలు చేయడాన్ని కానీ, లేదు నీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నానని సంజ్ఞలు చేయడం కానీ. అందువల్ల కళ్ళకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భాష అనేటువంటిది ఉంటుంది. కాబట్టి
చిలిపి కళ్ళతోటే అలా చెప్తాడు. ఏమని? నానం ఎన్నుడైమయ్యం నెయిట్టవజ కన్రో ఎన్నదు కన్నాలే ఇరే అదిలే ఇరే ఇవళ్ ఎలుది కొడుతదు. ఆవిడికి ఆ చిలిపి కళ్ళే చెప్తున్నాయి అని. అది ప్రత్యేకమైన ఒక భాష అని చెప్పి సినీ కవులు కూడా కనులు కనులతో కలపడితే ఏమవుతుంది అంటే ఒక మధుర భాష పుడుతుంది అనేటువంటి గీతాలన్నీ కూడా మనకు వినిపించారు కదండి. అలాంటిది కన్నాలే నోకే அணை கும்படியை நினைத்து அந்த பாவனா பிரகர்ஷத்தாலே கலந்து பிறந்தா போலே కన్నీర్ మల్గ ఇరుక్కం. అది అన్నమాట. కళ్ళతో ఒక్కసారి కళ్ళని తలుచుకోగానే అతను కళ్ళతో పిలిచినట్లు, తన కౌగిలిలో బంధించినట్లు అన్ని గుర్తుకొచ్చేసి, అయ్యో ఆ కౌగిలికి దూరం అయిపోయానే, ఇప్పుడే విడిపోయానే అన్నంత బాధ వచ్చేస్తుందట. అన్నిటికీ మన ఏవ మనుష్యానం కారణం బంధ మోక్షయో. దేనికైనా భావనా బలమే అండి. ఏమిటి అంటే ఒక్కసారి అతడు పిలిచినట్లు, కళ్ళతో చూసినట్లు, దగ్గరికి రమ్మన్నట్లు, తాను వెళ్ళినట్లు, కౌగలించుకున్నట్లు, ఆ కౌగలి బిగువు సడలినట్లు, అయ్యో దూరం అయిపోయానే అని బాధపడినట్లు. ఇంత ఆలోచన కళ్ళని తలుచుకునేటప్పటికి అవన్నీ గుర్తొచ్చేటప్పటికి అంద భావన ప్రకర్షత్తాలే ఆ ఆలోచన వచ్చేటప్పటికే కలందు పిరిందా పోలే కన్నీరు మల్గ ఇరుక్కం. కలుసుకుని విడిపోయినంత దుఃఖం కళ్ళల్లోకి వచ్చేసింది అని చెప్తున్నారన్నమాట. ఎన్సైగే నిత్యాది ఎంతాపమారుంబడి అవ్వలై ఎత్తిలే కొండిపోయి ఒక్కడ వెళ్ళి కోళే ఎన్నం. అది నువ్వు నా తాపం తీరేలాగా నువ్వేం చెయ్యాలి అని అంటే, ఎంతాపం తీరుంబడి ఆ వలై ఎత్తిలే కొండిపోయి ఆ అలలు చక్కగా ఎగిరిపడేటువంటి కావేరీ నది ఉన్న మీ ఊరికి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోయి నా బాధని పోక్కడ కొండిపోయి పొగడ వెళ్ళి కోళే ఎండ్రు, నా బాధను నువ్వు తీర్చాలి అంటే నువ్వురా నన్ను మీ ఊరు తీసుకెళ్ళు, ఆ కావేరీ నదిని ఒక్కసారి చూపించు, అక్కడ శయానుడైన రంగనాథ స్వామిని చేయి. రంగనాథ స్తోత్రం కదా, ఒక మాటని మనం కొంచెం అవి తప్పులు లేకుండా చదువుకోవాలి. నిద్ర ముద్రాం అగ్నిక శిరః ఆస్య విన్యస్తం విన్యస్త చదవాలి. అంటే ఇలా పడుకుని ఉన్నప్పుడు ఒక చెయ్యి తీసుకుని పార్శ్వ విన్యస్త హస్తం అన్నట్లుగా ఆ భావన ప్రకర్షణ ఎంతాపం ఆరుంబడి ఆ వలై ఎత్తిలే కొండిపోయి పొగడవల్లికోడే పెరిందాకునిలా పోయే. అదే అనమాట. ఎందుకని అంటే ఆ నీరు నా తాపాన్ని పోగొడుతుంది, తాపహరము. చాలా విరహార్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, తన నిండా చల్లటి నీళ్లు పోసేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ వేడిని భరించగలగడానికి ఈ చల్లటి నీరు ఉపకరిస్తుంది అని. అలాగే ఇక్కడ ఆళ్వారి నాయకి పెరుమాళ్ళకి దూరం అవడం వల్ల విరహాన్ని భరించలేక ఆ కావేరీ జలాలతోటి తన ఆర్తిని పోగొట్టుకోవాలి అని అనుకుంటోంది అని. ఎందువల్ల ఆ నీళ్లు చల్లగా ఉంటాయి. అలా ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పగలవు? అవును, నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు కాబట్టి అవి చల్లగా ఉంటాయి. నువ్వు దూరం అయ్యావనుకో, రామాయణంలో మేము చదివానులే. ఏమని చదివారమ్మా మీరు? ఉపతప్తమాయి రానిండ్రదు పోలే. ఉపతప్తమాయి పరితాపహేతువులు అయిపోయాయి. అంటే నీళ్ళన్నీ కూడా వేడిగా వెచ్చగా రాముడు దూరంగా వెళ్ళిపోయాడని ఉపతప్త నది అంటే నదిలో ఉన్నటువంటి నదీ జలము, నదిలో ఉన్నటువంటి జలం అంతా కూడా వేడెక్కిపోయింది రాముడు దూరం అయితే. అదే రాముడు దగ్గరికి వస్తే
చల్లగా చల్లగా తనలో శైత్యాన్ని నింపుకొని రాముడి కోసం నదీ జలాలు ఎదురు చూసాయి. అలా రంగనాథ ఇప్పుడు నువ్వు దగ్గర ఉన్నావు కాబట్టి కావేరీ నదీ జలాలన్నీ కూడా చల్లగా మనోహరంగా ఆర్తిని తాప ఆర్తిని తీర్చేటువంటి ఆనందంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఉపతప్తోదకాహ, అప్పుడు దూరం అయితే వేడెక్కిపోయిన జలాలు ఇవాళ స్వామి దగ్గరగా ఉన్నాడు కాబట్టి చల్లగా ఉంది అనేటువంటి దాన్ని కన్నాలెనక్కు అంత భావన తాపం ఆరంబడి వలయెత్తికొண்டு పోయి పోయవల్లి కొడియే అన్న తిరుపొరినలిల్ నేర్, తామ్రపర్ణి నదిలో పొరునల్ అంటే తామ్రపర్ణి నది. మనం రోజు ప్రార్థనలో చదువుతున్నాం కదా, తిరుపొరునల్ என்று అరుమరైగళ్ళం దాదిశైదాం చదువుతున్నాం కదా. పొరునల్ అంటే తామ్రపర్ణి నది, అది రూఢి వాచకం, దానికి పేరు అనమాట. పిరిందార్కు నిలా పోలే ఉపతప్తమా ఇరానెన్రదు పోలే ఎన్ సైగేన్, నువ్వు దగ్గరగా ఉన్నావు కాబట్టి ఈ జలాలన్నీ చల్లగా ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఆర్తిని పోగొట్టవలసినది. ఎన్ సైగేన్, ఉన్నయి కిట్టెచ్చర్య, ఉన్నయి కిట్టుకై కునాం సైవదన్, నిన్ను పొందడానికి నేనేమి చెయ్యాలి? అప్పోదే కిట్టపెరామయ్యాలే, నేను ఆశపడ్డాను గాని నువ్వు నాకు లభించలేదు. బాగా అయిందిలే, నిన్ను నమ్ముకున్నందుకు నాకు బాగా అయిందిలే. ఆశై పట్టణం అగజిదా కప్పెత్తం ఎన్నో నెడు మూర్చర్యా నిర్కం. ఇది సహజమైన వ్యాఖ్యానం అండి. మనం ఇలాగే అనుకుంటాం, పెద్ద నిట్టూర్పు వస్తుంది, అయ్యో కాస్తలో పోగొట్టుకున్నామే అని. అది ఏంటి? ఆశపడ్డాను కదా, మరి ఏమవుతుంది? బాగానే అనుభవిస్తున్నాలే, నా ఆశ తీరలేదు, అయింది, నీ కర్మ, నువ్వు అనుభవించు అని మనస్సుకి చెప్పుకున్న సహజమైనటువంటి మాట అన్నమాట. ఏంటంటే బాగా అనుభవిస్తున్నాను, బాగా అనుభవిస్తున్నాను. అప్పోదే కిట్టప్పరామయ్యాలే, ఆశై పట్టణ మగిదాగ పెత్తోం నేను నడుముచ్చర్యా నిర్కం దహంతీమివ నిశ్వాసై వృక్షాన్ పల్లవదారిణ. ఇక్కడ మనకి రామాయణంలో ఉండేటువంటి శ్లోకం, దహంతీమివ నిశ్వాసై వృక్షాన్ పల్లవదారిణ సంఘాతమివ శోకానం దుఃఖస్యోర్మిమివోత్థితాం ఇది సుందరకాండే. ఆవేళ లంకానగరంలో ఉన్న సీతమ్మ నిట్టూర్పులు ఎలా ఉన్నాయంటేట, దహంతీమివ నిశ్వాసై వృక్షాన్ పల్లవధారిణ. ఆ నిట్టూర్పులతోటి వేడిగా నిట్టూర్పులు వచ్చేటప్పటికి ఆ వేడికి చిగుళ్ళన్నీ కూడా వాడిపోతున్నాయిటండి. కుంపటి సెగకి పక్కన గనక మృదు పదార్థాలు ఉంటే ఎలాగా అవి తాపంతో వాడిపోతాయో, అలా ఈవిడ నిట్టూర్పులతోటి చెట్లకు ఉన్న ఆకులు కూడా కాల్చివేస్తుందా అన్నంత వేడి నిట్టూర్పులు. అంటే ఆ చెట్ల మీద మీరు కదా, మీ వల్ల కదా నేను ఇంత బాధపడుతున్నాను అని పగ తీర్చుకుంటుందా అన్నంత వేడిగా కూడా నిట్టూర్పులు వస్తున్నాయి అని కూడా సరదాగా కూడా చెప్పచ్చుట. ఎలా అన్నారో చూడండి ఇక్కడ, నెడు మూర్చాలే తన్ పగై అరుక్క పారారున్నాள். అది తన యొక్క దీర్ఘ నిశ్వాసం చేత ఆ చెట్లని వాటి మీద కోపంతో ఈ వేడి నిట్టూర్పులతోటి ఆ ఆకులని మాడు చేస్తోందా అన్నంత వేడి నిట్టూర్పులు నిట్టూరుస్తోంది అన్నట్లుగా ఆవిడతో పోలిక చెప్పారు అన్నమాట. పల్లవదారిగళ ఇరక్కై ఇప్పోది ఇవడు గొప్పగయ్యారే, అక్కడేమో చెట్లని పల్లవాలన్నిటినీ కూడా వేడితోటి మసి చేసేయడం. ఒరుపడిప్పడనెండ్రు నలిగిరపిడయ్యే పడిరే అవై అంటే ఏంటి? అక్కడేమో నిట్టూర్పులు వదిలిన నాయిక కాసేపటికి ఆ వేడికి చుట్టూ చూసేటప్పటికి లేత చిగుళ్ళన్నీ కూడా పాపం శక్తిపోయి వాడిపోయి ఉన్నాయి. అలాగే ఈవిడ పెదవులన్నీ కూడా నిట్టూర్పులతోటి వాడిపోయి ఉన్నాయి.
ராட்சசகள் ஒருங்கம் போதும் உண்டிரே ఉరవ ఇప్పడియే నిర్కర ఇత్తనై అవై అని అంటే ఆ నిట్టూర్పులతోటి అసలు ఈవిడ ఉందా, ఈవిడ మిగిలిందా, ఈవిడ కూడా కరిగిపోయిందా ఈ వేడి నిట్టూర్పుల్లో పడి అన్నంతగా ఉరవ ఇప్పడియే నిర్కర ఇత్తనయ్యవై రూపమే కరిగిపోతుందా అన్నంత వేడిగా నిట్టూర్పులు వస్తున్నాయి. అంటే అంత దుఃఖపడుతోంది అని అర్థం. ఇదంతా కూడా ఆవిడ దుఃఖం యొక్క పరాకాష్ఠని చెప్పేటువంటి వర్ణన. ఉరిగరపడియే నెక్కుమత్తనై ఇనను మూర్చెరిగైకు ధర్మియుమిల్లయ్యో ఇవెన్నంబడి ఎరుగం వితాగప్పలగాల్ నడుమూర్చెరిందు అవు ఉష్ణత్తాలే ఉరుగా నిర్కం. ఇలాంటి కాసేపు అలాగా నిట్టూర్పులు విడిచింది. కాసేపు అయ్యేటప్పటికి ఆ ఓపిక కూడా పోయింది. నిట్టూర్పులు విడిచేటువంటి ఓపిక కూడా పోయింది. అసలు ఇక్కడ మనిషి ఉందా లేదా అన ఎన్నంబడి ధర్మియం మిల్లయ్యో ఎన్నంబడి ఉరగం. అసలు ఇక్కడ మనిషి ఉందా లేదా అన్నంత సైలెంట్ అయిపోయింది. నిట్టూర్పులు లేవు, శ్వాస కూడా వినపడడం లేదు అన్నమాట. అంటే వేడి నిట్టూర్పుల వేడికి ఆవిడే కరిగిపోయిందా అన్నంతగా అనిపిస్తోంది అనేటువంటి మాట. ఇది సహజమైన అలంకారమే. ఇది అతిశయోక్తి అలంకారం కాదు. మరీ చెప్తారండి మనిషి ఉందా లేదా అన్నట్టుగా అయిపోతుందా అనుకోక్కర్లేదు. దుఃఖం చాలా ఎక్కువైనప్పుడు అస్తిత్వమే కోల్పోతారు. బతికి ఉన్నారా లేరా, నీరసం వచ్చి పడిపోయారు అనుకోండి, అయ్యో పడిపోతున్నారు ప్రాణం ఉందో లేదో చూడండి అంటారు. చూడండి అంత దుఃఖపడుతోంది అంటే పరాకాష్ఠ స్థితిని వర్ణించడం అన్నమాట. ధర్మయం మిల్లయ్యో ఎన్నంబడి ఉరుగం ఎవ్విదాల్ అగప్పలగాల్ నడుమూర్చెరిందు ఆ ఉష్ణత్తాలే ఉరుగా నడ్కం మున్సైద వినయ్యే జన్మాంతరాలలో చేసిన పాపమా వలిగైక్కు ఉరవిరుగుప్పాల్ కీరప్పడే నా మున్బు పండిన పాపమే. చిట్ట చివరికి మన అందరం అనుకునే మాట అండి. అయ్యో ఇలా ఎందుకు జరిగిందని 100 రకాలుగా ఊహించేసుకుని చివరికి ఓ మాట అంటాం, ఇదంతా నేను చేస్తున్న పాపం, నా కర్మ నన్ను ఇలాగా అనుభవింప చేస్తుంది. అదండి ఈ మాట. చాలా అందంగా ప్రయోగించారు. మున్సైద వినయ్యే ముగప్పడా ఎన్ మున్నే వందే నెక్స్ట్ నువ్వు నాకు ముందుగానే వచ్చి చక్కగా నా కళ్ళ ముందు నిలబడవలసినది. అంటే నువ్వు చేసినటువంటి పాపాన్ని అంతటినీ కూడా నేను బ్రహ్మాండంగా అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్పడం అన్నమాట. చిట్ట చివరికి కర్మ సిద్ధాంతము అంటారు దీన్ని. అంటే ఏంటి, నేను చేసినటువంటి పాపము నా ఎదురుగా వచ్చి నిలబడింది అనేటువంటి అర్థంలో ఈ మాటని చెప్తున్నారు అనుకోవాలన్నమాట. చాలా అందమైన ప్రయోగం అది. మున్సైద వినయ్యే వలిగైక్కో కువీరగు కిరపడి నాను పండిన పాపమే ఎన్ మున్నే వందు நெற்குவல்லையே எண்ணம் நீ முகம் காட்டினாயாகில் தாமரை கண்ணா ఎన్నో అవనై కేళాదులేలాయితే. ఇది తల్లి ఆ బాధని ప్రకటించడంలో కూతురు పడే బాధ కంటే కూడా ఆ కూతురు పడే బాధని తల్లి ప్రకటించడంలో తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఏమిటి అంటే, ఇదంతా నేను చేసిన పాపమే అని అనుకుంటోంది. అయినా నిన్ను అనుకుని ఏం లాభంలే, నేను చేసిన పాపమే నన్ను ఇలాగా బాధ పెడుతోంది. అందుకని ఏమంటుందిట, నువ్వేమో పెద్ద మేఘవర్ణుడివి అని పేరు పెట్టుకున్నావు, మేఘం లాంటి వాడివి అని పేరు పెట్టుకున్నావు. నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నువ్వు ఈ తప్పు చేసావు, ఈ తప్పు అలాగే విభాగం ఏమిటయ్యా? మేఘానికి జలస్థల విభాగం లేదు.
ఎక్కడైనా వర్షించడమే దాని లక్షణం. నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి తప్పులు ఎన్నుతావేమిటి అనే విశేషార్థాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. தாமரை கண்ணா என் செய்கின்றாயென்ன அவனை கேளாதுழலாயித்தே நான் செய்த வினை என் பயனிது ஆன பின்பு నామారై వెరుప్పదు ఎన్నెరెక్కలాయెత్తిరే. ఒకళ్ళను కూడా ఎందుకండి, ఇదంతా చేసిన మహాపాప సీతామాత. ఎందుకు ఇంతమందిని ఇన్ని అనుకోవడం? నేను చేసుకున్నటువంటి పాపే, ఒక పాపమే. ఒక అందమైన శ్లోకం చెప్పుకుంటాం కదండి ఎప్పుడు, మయైవ దుష్కృతం మహదస్తిన, నా వల్లే ఇలా జరిగింది. సమర్థావపి తౌ యన్మాం నావేక్షేతే పరం తప్పు. లేకపోతే అటువంటి ఆ రామలక్ష్మణులు సమర్థావపి, అంత సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళైనా కూడా నన్ను రక్షించడానికి ఎందుకు రావట్లేదు వాళ్ళు? తెలిసింది, నేను చేసుకున్న మహాపాపం నా రక్షణకి అడ్డు వస్తోంది అని ఆవిడ చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ ఎన్నెరిక్క జనకరాజన్ తిరుమగళెక్కు ఎవరెక్కుం உள்ளதென்றாயித்து நன்மை அவனாலே எண்ணம் తేమై తందామాలే ఎన్నమ్మాయిత్తు. ఇరెప్పదు మంచి కలిగితే అది నీ వల్ల, గుణం అంటే ఏదైనా మంచి కలిగితే నీదే వల్ల, ఏదైనా పాపాన్ని అనుభవిస్తే అది నేను చేసిన పాపం వల్ల. ఇది ఒక విధంగా మనకి ఒక పాఠం అన్నమాట, చిన్న సందేశం. ఏమిటి అని, ఏది జరిగినా మనం ఎప్పుడు ఏ పాపం చేసుకున్నామో అని అనుకోవాలే తప్ప ఇతరులను ఊరికే ఆడిపోసుకోకూడదు, నిందించకూడదు అనేటువంటిది. మమైవ దుష్కృతం కించిత్ మాదస్తి న సంశయ ఎన్నాళ్ళిరే. నేను చేసినటువంటి పాపం చిన్నదో పెద్దదో నన్ను ఇలా పరీక్షలకి గురి చేస్తోంది. ఇది చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. చిన్న పాపం పెద్ద పాపం. చిన్న పాపం భగవంతుణ్ణి నిందించడం, పెద్ద పాపం భాగవతోత్తములని నిందించడము. సీతామాత ఇవి రెండు చేశానని ఒప్పుకుంది. ఇక్కడ స్త్రీయం పురుష విగ్రహం అని నిందించింది. ఇదిగో అడవులకి తీసుకెళ్ళవా, తీసుకెళ్ళపోతే మా నాన్నగారు ఏమనుకుంటారో తెలుసా, మగవాడి రూపంలో వచ్చినటువంటి ఆడదానిగా ఇచ్చి పెళ్లి చేశానని బాధపడతారు మా నాన్నగారు అని ఒక మాట అంది. అది రాముణ్ణి నిందించడం. ఇంకా భాగవత అపచారం, లక్ష్మణ స్వామిని నువ్వు ఏ బుద్ధితోటి మీ అన్నయ్య యొక్క గొంతు విని కూడా ఆ లేడిని కొట్టినటువంటి సందర్భంలో నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళడం లేదు అనేటువంటిది. ఎన్నాళ్ళిరే మువిల్ విన్నా వన్నా తగువదో ఎన్నం நான் பண்ணின பாப்பம் கிழக்கம் కర్మానుగుణమాగవో నీరు కార్యం చెయ్యం అదు. నేను చేసినటువంటి ఒక పనికి ఫలితంగానే నేను ఆయా ఫలితాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాను. పాపం చేసి పుణ్యం కావాలంటే మనకు సామెత ఉందండి, తక్కువ నోములు నోచి ఎక్కువ ఫలితాలు కావాలంటే ఎలా రావో అలా నేను పాపాలు చేసి ఇవాళ కలుగుతాయిలే తండ్రి. తగువదో సేరుమో ఎండ్రపడి, ఇక్కడ రెండు పదాలను ఇచ్చారనమాట. తగువదో తగవిదో అనే రెండు పాఠాలు ఉన్నాయి. తగవిదో తగువిదో. తగువదో అంటే నన్ను ఇలా బాధపాలు చేయడం తగువిదో, ఇది నీకు న్యాయమేనా అంటే ఇంత ఔదార్య గుణం కలిగినటువంటి నువ్వు నన్ను ఇలా విడిచిపెట్టేయడం నీకేమైనా న్యాయమా అని అన్నాం. తగవిదో ఇంతేనా నీ దయ. ఒక్క కొమ్ముకి ఎన్ని అర్థాలు చెప్పారో చూడు. తగువు తగవు. తగువిదో అని అంటే అది నీకు తగినదా, ఇది న్యాయమైనదా. తగవిదో ఇంతేనా నీ దయ, ఇలాంటిదేనా నీ ప్రవర్తన. తగువదో సేరుమో ఎన్నపడి జలస్థల విభాగం పారాదే,
ఈ మేఘాన్ని గురించి ఎప్పుడు చెప్పినా ఈ వాక్యం ఉంటుందండి. జలము స్థలము అనే మేఘం అనుకుంటుందండి, అయ్యో ఇక్కడ నేను కురుస్తున్నాను, ఇది సముద్రం ఉంది కింద, నీళ్లలో నీళ్లు పడిపోతాయి, వేస్ట్ అయిపోతాయి అనుకుంటుందా? అనుకోదు. వర్షించడం దాని ధర్మం. ఆ కింద జలం ఉన్నా స్థలం ఉన్నా సరే. ജലസ്ഥല വിഭാഗം പാരാതെ నిర్వర్షిక్కుం ఉమ్మడి యౌదార్య గుణత్వపోరుమోయన్నం. అలా వర్షించడం అనేటువంటిది ఉదార గుణానికి తగినది కదా. మాత్రத்துக்கு இத்தனை இத்தனை இருண்டோ நான் காணிது விளைத்தேன் என்று அவ்வடுவை வந்து காட்டவல்லையே என்னும் இது பக்தி காரியமேயாகிலும் భగవద అనుభవ విరోధియాగయ్యాలే పాపమెంగిరదు. అది ఏంటి అని అంటే, నేను చేసిన పాపం నేను అనుభవించక తప్పదు. కానీ ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకో, అలాంటి పాపాత్ముణ్ణి రక్షిస్తేనే కదా నీ గొప్పతనం. ఎవరైనా ఉన్నవాడికి ఇవ్వడం గొప్ప కాదండి, లేనివాడికి ఇవ్వడం. దోషాలు ఉన్నవాడిని రక్షిస్తేనే నీ దయాగుణం. అంతా పుణ్యాత్ముడైతే వాడి పుణ్యమే వాడిని కాపాడుతుంది, నువ్వు రక్షించేదేంటి? వాడి దగ్గర పాపాలు ఉంటే నువ్వు వాడి పాపాన్ని కూడా క్షమించి అనిష్టావహం పాపమామిత్తనయ్యిరే. ఏమిటండి పాపాత్ములను కాపాడితేనే నీ దయకు సార్థకత? ఏమిటి ఎక్కడొచ్చిందండి? తగవిదో ఎండ్ర పాటత్తిల్, అది తగువదో ఇందాకటిది. అంటే ఇది నీకు తగినదేనా? ఫస్ట్ పాఠం 2 అర్థాలుగా చెప్పారండి, ఏం లేదు. తగువిదో అంటే ఇది నీకు తగినదేనా. ఎందుకని? నువ్వేదో పెద్ద ఔదార్య గుణం కలిగిన వాడు అంటున్నావు, మరి పాపాలున్న వాడినే కదా రక్షించాలి. అది మొదటి అర్థం. తగవిదో ఎన్న పాఠత్తిల్. 2వ పాఠం ఇంతేనా నీ దయ అని ఆ అర్థాన్ని గనక తీసుకుంటే, పాపాత్ములని కాపాడితేనే కదా నీ దయ సార్థకం అవుతుంది. నీకు ఇదా సార్థక్యం అని అడగడం అన్నమాట. అనిష్టావహం పాపమామిత్తనరియే தகுவிதோ என்ன பாட்டத்தில் நான் பண்ணின பாப்பம் எனக்கு அனுபவிக்க வேணுமாகில் ఉమ్ముడయ్య తగవుకు విషయం ఎన్నదెన్నం. నా పాపం నేను అనుభవిస్తాను అంటే ఇంకా నీ దయ ఎందుకయ్యా? నీ దయ వల్ల నా పాపాలు పోతే కదా నీకు సార్థక్యము నీ దయకి. మున్సైద వినయ్యే ముగప్పడా ఎంగరవిడం రూపత్తాలే నిన్ను పరందరం ఎన్బార్ వార్తై. అది ఒకటి. అదేంటి అంటే, ఏదైనా సరే పూర్వపక్షాలు సిద్ధాంతాలు అని కొన్ని ఉంటాయి కదండి. ఇక్కడ 2 రకాలుగా మనకి అర్థాలు చెప్పారండి. ఏమని చెప్పారు అని అంటే, ఇందులో ఒక చిన్న విషయాన్ని, ఒక చిన్న విశేషాన్ని మనకి చెప్పారు. ఏంటి అది? నీ ప్రయత్నంతో నువ్వేది చెయ్యలేవు, నన్ను ఉపాయంగా స్వీకరించు. ఈ మాటను తీసుకుందాం అనుకోండి. ముగిల్వన్నాయంగిరవిడం ஒரு పరమచేతనుడయ్య అనుగ్రహమే ఫలప్రదమావదు ఎన్నరెక్కం వేదాంతిగళ్ వార్తై. ఇక్కడ 2 వార్తలు చెప్పారండి. పూర్వపక్షము సిద్ధాంతము అని 2 మాటలు చెప్పారండి. మామూలుగా పూర్వపక్షము ఏమిటంటే, దోషం ఉంది కాబట్టి వాణ్ణి రక్షించకూడదు. సిద్ధాంతం ఏమిటి అంటే, దోషం ఉంది కాబట్టే వాణ్ణి రక్షించాలి. చిన్న తేడా చూసారా? ఒకే దోషం, అది ఉంది కాబట్టి వదిలిపెట్టేయాలనేది పూర్వపక్షం, అది ఉంది కాబట్టే రక్షించాలనేది సిద్ధాంతం. అంతేకాదు, మన ప్రయత్నంతో మనం భగవంతుణ్ణి చేరగలం, ఇది పూర్వపక్షం. మన ప్రయత్నంతో మనం చేరలేం, భగవంతుడే రక్షించాలి, ఆయన దయ ఉంటేనే జరుగుతుంది. ఇదేమో సిద్ధాంతమైనది. అంటే మనం చేసే పని అదృష్ట రూపంలో ఫలమిస్తుంది అని ఒక పూర్వపక్షం. ఇది మీమాంసక వాదం. మనం చేసే పనే మనకి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. వేదాంతిగళ్ వార్తై. అదే చూడండి, ஒரு పరమచేతనుడయ్య అనుగ్రహమే ఫలప్రదమావదు ఎన్నరెక్కుం వేదాంతిగళ్ వార్తై. మనము చేసినటువంటి క్రియయే అదృష్ట రూపంలో మనకి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటిది మీమాంసకుల వాదము కాదు.
మనం చేసే క్రియా చేతనం చేతనమైనటువంటిది కాదు. అచేతనం ఎప్పుడూ ఫలాన్ని ఇవ్వదు. చేతనుడైన భగవంతుడే ఫలాన్ని ఇస్తాడు. కాబట్టి ఫలప్రదాత భగవంతుడే. ఇది వేదాంతిగల్ వార్తై. వేదాంతుల వార్త ఏం లేదు, రెండు పక్షాలుగా చెప్పారు. పూర్వపక్షము సిద్ధాంతము అన్నారు దాన్ని. ఆ పూర్వపక్షం చెప్పేదేమో పూర్వీకుల మాట, సిద్ధాంతమేమో మనం నమ్మినటువంటి జరిగేటువంటి పని అన్నమాట. ఇందులో ఏమిటి అంటే పుణ్యం చేసుకుంటే పుణ్యం రక్షిస్తుంది కాదు, తప్పు. వాటికి రక్షించే శక్తి లేదు, భగవత్ కటాక్షమే నిన్ను రక్షిస్తుంది. ఇది సిద్ధాంతీకరించినటువంటి మాట. సదోషరా ఇరుప్పార్ రామగోష్ఠి కాళల్లర్ వెంగర మహారాజర్ తొడక్కమానార్ వార్తై పోలేకి చొన్నదు. చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చారండి. విభీషణుల్లో దోషం ఉంది, వెళ్ళి తీసుకురా సుగ్రీవ ఆ విభీషణుణ్ణి అంటాడు. ఆనయనం హరిశ్రేష్ఠ, వెళ్ళి తీసుకురావయ్యా ఆయన్ని అని అంటే, లేదండి లేదండి చాలా తప్పు చేశాడండి విభీషణుడు అంటాడు. ఏం తప్పు చేశాడు? అన్నగారిని వదిలి వచ్చేసాడండి అనేటప్పటికి రాముడికి ఒక చిన్న మందహాసం వస్తుంది. ఓహో, అన్నగారిని వదిలి వచ్చేస్తేనే తప్పైతే అన్నగారిని చంపించేసిన వాడిని ఏమనుకోవాలి? అది కొట్టకుండా కొట్టిన దెబ్బ నవ్వు, అదనమాట. నువ్వేం చేసావయ్యా? మీ అన్నగారి ప్రాణాలు కూడా తీయించావు. కాబట్టి దోషో యద్యపి తస్య స్యాత్ సతామేతదగరహితం. విభీషణ శరణాగతికే మకుటాయమానమైనటువంటి పాదం అంటారు దీన్ని. ఏంటి? ఆయన్ని సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే నివేదయతమాం క్షిప్రం విభీషణముపస్థిత. నేను రాక్షసరాజైనటువంటి రావణాసురుడి యొక్క తమ్ముణ్ణి అని పరిచయం చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి వాడు విభీషణుడు. వద్దండి వద్దండి, అలాంటి వాడి దగ్గర నుంచి వచ్చాడని అంటాడు సుగ్రీవుడు. ఆ దోషాన్ని తెలుసుకురావడమే అతన్ని నేను రక్షించడానికి మూల కారణము. దోషో యద్యపి, అతని విషయంలో దోషం ఉన్నా సతామేత దగరిహితం, అది మనం పట్టించుకోక్కర్లేదు. శరణు అన్నాడు అంటే రక్షించాలి. ఇది రాముడి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శరణాగత తత్వము, దీక్ష అనేటువంటిది. ఇందులో వేదాంతమైన ఇంకో విషయం ఏం చెప్పారు? చేతనాలు ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. భగవంతుడు చైతన్యం కలవాడు కాబట్టి ఫలితాన్ని ఇస్తాడు, కానీ మనం చేసినటువంటి పాప పుణ్యాలు మనకి ఫలితాన్ని ఇచ్చే శక్తి కలిగినవి కాదు. ఆ పాప పుణ్యాలలో భగవత్ కటాక్షము ప్రసారితమై తద్వారా అది ఒక రిజల్ట్ను మనకి ఇప్పిస్తుంది అనేటువంటిది. అంటే అచేతనమైనటువంటి క్రియ ఫలాన్ని ఇవ్వదు, చేతన స్వరూపుడైనటువంటి పెరుమాళ్లే ఫలాన్ని ఇస్తారు అనేటువంటిది. ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకొక మాట ఏమన్నారు? మున్సైద వినయ్యే ముగప్పడా ఎంగరవిడం క్రియై అదృష్ట రూపత్తాలే నిన్ను ఫలందరం ఎన్బార్ వార్తయే. నా పాపమా నా ముందుకు రాని పిలవడంలో పాపమే ఫలితం ఇస్తుంది అని పూర్వపక్ష సిద్ధాంతం అయితే, ముగిల్వన్నా ఎంగరవిడం ஒரு పరమచేతనుడై అనుగ్రహమే ఫలప్రదమావది ఎన్నరి వేదాంతిగల్ వార్తై. ఈ రెండు వార్తలు మనం అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఏమిటంటే ఇతరులు క్రియాకలాపాలు రక్షించగలవు అనేది మిగిలిన సిద్ధాంతాలు, పెరుమాళ్లే రక్షకుడు అనేటువంటిది మన సిద్ధాంతము అనేటువంటిది. సదోషరాయిరుప్పాల్ రామగోష్ఠి కాళల్లర్ என்கிற மகாராஜர் தொடக்கமானார் வார்த்தை போலே கீஷ் சொன்னது దోషో యద్యపి తస్య స్యాత్ ఎన్న రామ సిద్ధాంతం బోలే మేల్. చాలా చక్కగా ఇచ్చేశారు, క్లియర్ గా ఇచ్చారు. దోషాలు ఉన్న కొద్దీ భోగ్యత పెరుగుతుంది. తల్లికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి, ఒకడు అద్భుతంగా సెటిల్ అవుతాడు, మంచి చదువు, ఉద్యోగం, హోదా, ఆస్తి, అంతస్తు, గౌరవం. ఇంకొకడు ఏవి అంటకుండా ఉంటాడు. తల్లికి ఎవరి మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది?
లేనివాడి మీదే ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆ లేకపోవడం అనేటువంటిది. అలాగే ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నవాడికి వాడి పుణ్యం వాడిని రక్షిస్తుంది, దోషాలు ఉన్నవాడిని రక్షించడానికో అదే భగవంతుడి యొక్క కటాక్షంలో వైశిష్ట్యము. దోషో యద్యపి తస్య, వాడి దగ్గర దోషం ఉన్నప్పటికీ కూడా అగనిహితం, మంచివాడు దాన్ని పట్టించుకోరు. అంటే పైగా చెడ్డతనం ఉండడమే క్వాలిఫికేషన్ గా పట్టించుకుంటారు. అయ్యో వీడికి ఈ లోటు ఉందా, అయితే వీడిని మనం వెంటనే రక్షించాలి అనేటువంటి భావంతో రక్షిస్తారు అనేటువంటిది మనం సుగ్రీవుడిని విభీషణుణ్ణి తీసుకురమ్మని రాముడు చెప్పినటువంటి ఘట్టంలో ఈ కథని, ఈ పాయింట్ ని మనం నోట్ చేసుకోవచ్చు. దోషో యద్యపి తస్య స్యాత్ ಎಂದು రామ సిద్ధాంతం పోలే మేర్ మా నమస్కరు ఎన్నా పోలే కీజు చన్నదు. మా నమస్కరు, నాకు నమస్కారం పెట్టు అంటే ఇక్కడ ఎందుకండి మా నమస్కరు, ఇది భగవద్గీతలో ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే, భగవద్గీతలో మన్మనాభో మద్భక్తో మధ్యాజీ మా నమస్కరు, భక్తి వల్ల నువ్వు నన్ను పొందు అంటే తర్వాత నీ ప్రయత్నంతో నువ్వేమీ చెయ్యలేవు, నన్నే ఉపాయంగా స్వీకరించు. మా శుచ, శోకించకు అంటే ఇక్కడ రెండు విశేషాలు చెప్పారండి చిన్నది. చెయ్యాల్సినవి చెయ్యకుండా నువ్వే రక్ష అని కూర్చోమని లేదు, మనం చేయవలసిన శరణాగతి మనం చెయ్యాలి. శరణాగతి చేసినప్పుడు స్వామి రక్షిస్తాడు. అందువల్ల మద్యాజీ మాం నమస్కురు మన్మనాభవ, ఈ పనులు నువ్వు చేసి తీరాల్సిందే. ఎప్పుడు గాలిలో దీపం పెట్టి అయ్యో దేవుడా అని బాధపడకూడదు. దీపం చుట్టూ మన చేతిని వాయు పీడనం కలగకుండా నిలబెట్టాలి, ప్రయత్నం చేసి అప్పుడు దాన్ని ఒక పక్కన పెట్టాలి. అలాగే మనం చేయాల్సిన ప్రయత్నం మనము చేయాలి. ఇక్కడ ప్రయత్నాలంటే వేరు వేరు దైవాలు ఉపాయాలు కాదు, నీ పాదాలే నాకు రక్ష. మా నమస్కరు ఎన్నా పోలే కీష్టన్నదు, నన్నే నమస్కరించు అని కింద చెప్పారు. మా శుచహాయన్నా పోలే తగవిదో ఎంగరదు, నేను నిన్ను వేడినా కూడా నువ్వు వచ్చి ఏడవకు అని నన్ను ఓదార్చకుండా ఉండడం తగవిదో ఎంగరదు, ఇది నీకు న్యాయమేనా. ఇక్కడ ఉందండి నాలో అంతా కూడా, నువ్వు చేయాల్సిన పని చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇది నీకు న్యాయమేనా, రక్షించకపోతే ఇంతగా నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను కదా, నన్ను ఎందుకు రక్షించవు అని முன் செய்த வினையே முகப்படா என்றன அச்சேதன கிரியை பலப்பிரதமென்னத்தை பூரபட்சமாக்கி முகில்வண்ணாதக விதோ என்ன పరమచేదనన్ ఫలప్రదన్ ఎన్నత్తై సిద్ధాంతమాక్కిరారన్రపడి అంటారు కింద జయ్యర్ అరుంపదంలో. అంటే ఏంటంటే అచేతనములు ఎప్పుడు నేనేదో క్రియ చేశాను ఆ క్రియ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని ఎప్పుడు నువ్వు భ్రమపడకు, చేతన స్వరూపుడైన నన్నే ధ్యానించు. చేతనుడనైన నాకే ఫలప్రదత్వం అనేటువంటి శక్తి ఉంది. పనిలో పనిగా సిద్ధాంతాలను కూడా ఈ వ్యాఖ్యాన వాక్యాల్లో జోడించేసి చక్కగా చెప్పారు. ఏమిటి అంటే కర్మలు రక్షించవు, కర్మలు చెయ్యడం మన బాధ్యత. అదే అంటారు నియతం కురు కర్మస్త్వం, అన్నీ వదిలిపెట్టేమన్నాడు కదండి అని వదిలిపెట్టేమని లేదు, కర్మ వదిలిపెట్టమని లేదు. మరేంటి కర్మ ఫలాన్ని వదిలిపెట్టమన్నాడు. అందువల్ల కర్మ ఫలాన్ని వదిలిపెట్టాలి తప్ప కర్మని వదిలిపెట్టకూడదు. ఎన్నా పోలేకి చిన్నదు మా శుచహాయన్నా పోలే తగవిదో ఎంగరదు, ఇది నీకు ఏమైనా న్యాయమేనా. నిలదీసి అడగడం అని అంటామే, ఆ మాటనే ఈ రెండవ పాసురంలో చక్కగా చెప్తున్నారు. రెండవ పాసురం ఎన్ செய்கின்றாய் என் தாமரை கண்ணா என்றும்
கண்ணீர் மல்க இருக்கும் என் செய்கேன் எருநீர் திருவரங்கத்தாய் என்னும் எவ்வுயிர் துயர்த்துருகும் முன் செய்த வினையே முகப்படா என்னும் முகில் வண்ணா தகுவதோ என்னும் முன் செய்து எவ்வுலகும் உண்டு உமிழந்து அளந்தாய் ఎన్ కొలో ముడిగెండ్ర దివట్కే. చాలా అందమైనటువంటి పాసురాలుగా కనిపిస్తాయి. అంటే ఇలా అని మా అమ్మాయి అంటోంది, ఇలా అని మా అమ్మాయి అంటోంది. వాళ్ళ అమ్మాయి ఏమందో ఆ మాటలను యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా శ్లోకపాదాలుగా తీసుకోవాలి. అంటే తాయిమారవస్థలో నమ్మాళ్ళవార్లు పలికే పలుకులు మగళ్ళ అవస్థలో వారు చెప్పినవిగా మనం భావించాలి అని ఒక అందమైనటువంటి వాక్యాన్ని చివర ఇస్తారు అన్నమాట. ఏంటంటే చూడండి, ఎన్ సైగిన్రా ఎన్ తామరై కన్నా, అమ్మాయి మాట. ఎన్నం అంటోంది, ఈ మాట తల్లిగారి మాట. ఒకే పాసుర ఖండంలో నాయిక మాట, తాయిమావస్థలో ఆళ్వారు మాట రెండుగా విభజించారు దాన్ని. ఎన్ సైగిన్రా ఎన్ తామరై కన్నా, ఎండ్రు అంటోంది, కన్నీర్ మల్గ ఇరుక్కం కళ్ళని జరుగుతోంది, ఎన్ సైగేన్ ఎరినీర్ తిరువరంగత్తాయ్ ఎన్నం ఆ చక్కటి నదీ జలాలతో చుట్టబడినటువంటి రంగనాథ అంటోంది. ఎవ్వుయర్తుయర్తురుగం ఆ దుఃఖంతో కరిగిపోతోంది. మున్సైద వినయ్యే ముగపడ ఎన్నం నేను చేసిన పాపమా నా కళ్ళ ముందు నిలబడి అంటోంది మా అమ్మాయి. ఇలా మాట్లాడుతోందయ్యా. ఇప్పుడు ఏం చెప్తావు సమాధానం? దాని మాటలు విను, అది ఎలా నిలదీస్తోందో చూడు. దానికి ఏం సమాధానం చెప్తావు? ఇవి నా మాటలు కాదు, మా అమ్మాయి మాటలు అన్నమాట. ముగిల్వన్నా తగువదో ఎన్నం, మేఘవర్ణుడా ఇది నీకు తగినదేనా అంటోంది. మున్సైదు ఇవ్వులగం ఉండళందాయ్ ఎన్కలో ముడిగిండ్రది వట్టే, ముడిగిండ్రది వట్టే. అయిపోతోంది నీరసంతో. ఏమైపోతుందో మా అమ్మాయి అని తల్లడిల్లిపోతున్నాను నేను. నువ్వు నాకు సమాధానం చెప్తావా? ఇన్ని రకాల ప్రశ్నలు వేస్తున్న మా అమ్మాయికి సమాధానం చెప్తావా? అది పాసురంలో ఉన్న చమత్కారం. ఇప్పుడు మా ఇద్దరికి సమాధానం చెప్పవలసిన బాధ్యత నీకు ఉంది. ఎంత విశ్వాసంతో పిలుస్తోంది. ఎంతైందా ఎంత అమరై కన్నా, ఏమని పిలిచింది? ఎంతెంత కళ్ళు ఉన్నాయి, ఏం చేస్తావయ్యా? ఎండ్రం అంటోంది అంటే ఇది పాసుర నిర్మాణంలో ఉండేటువంటి అందాన్ని నమ్మిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంలో అందంగా చెప్పడం అన్నమాట. అంటే ఒకే పాసురంలో అటు తాయిమారుగా ఇటు మగళ్ళుగా కూడా, ఒకవైపు ఆళ్వార్లుగా ఇన్ని భావాల యొక్క సంపుటీకరణ నమ్మాళ్వార్లు పాసుర నిర్మాణంలో ఎలా ప్రకటించారు అనేటువంటి విశేషాన్ని చెప్పేటువంటి ప్రయోగాలు. ఈ చివరికి ముడిగిండ్రది బట్టే పర్యవసానం ఏంటి? మనకు చాలా కోపం వచ్చి గంట మాట్లాడిన తర్వాత ఇంతకీ చివరిగా నువ్వేమంటావు చెప్పు అంటాను చూడండి. అలాంటి మాట ముడిగిండ్రది బట్టే. అయిపోతుంది ఇంకని, ఏం చేయాలి, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు చెప్పు అని నిలదీస్తున్నారు ఆళ్వార్లు. తమ తమ యొక్క వేరు వేరు అవస్థలని కూడా కలుపుకొని ఈ పాసురంలో என் செய்கின்றாய் என் தாமரை கண்ணா என்னும் கண்ணீர் மல்க இருக்கும் என் செய்கே நெருநீர் திருவரங்கத்தாய் என்னும் எவ்வுயிர்த்துயிர்த்துருவும் முன் செய்த வினையே முகப்படா என்னும் முகில் வண்ணா தகுவதோ என்னும் முன் செய்த இவ்வுலகும் உமிழ்ந்து வளர்ந்தாய் என் கொலோ முடிகின்றது வட்கே. దేవేశం కోలనాదం నతిగమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సకురు కేశేంద్ర సింధం యతీంద్రం మాలాదృద్యానునార్య
மமருதனிதே ராம பத்மாட்சநாத திருவருண்மால்சேன முதல் செடகோபன்னாதமன சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்மா எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீரு கண்ணர் கம்புழையனம் வெள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடன் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் என்னுள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சித்திராம நிவாசினி ராமானுஜாரிதாசஸ்ய சதாய குணசாலினி நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரிய சாலினே ஸ்ரீசைலேச दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य यामातरं मनं वाழி திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாதவ வாழும் மணவாள மாமுனவர் வாழியவன்மாரம் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரை கொன்சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாதசேவா பிராத்தாகில द्रविड़ वेद रहस्य जातम श्री गौतमान्वयजम आश्रित भागधेयम कौशिकान्वय संजातम वेंकटार्य तनोभवम वेदांताचार्य सत्शिष्यम उडैवर्लुमां भजे श्रीमद् वेंकटरंगार्य शिष्यम सत्शिष्य सेवदिं श्री लक्ष्मणार्य विबुधम संश्रये देवी दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण भागवत गोष्ठीदास జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇక్కడ మనం ఉదయం కూడా సేవాకాలంలో సేవించేవి ఒక నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేయకుండా